पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते हाजरियां भर रहे गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो धनता दे पात्र हो कि नेता प्रति गुरु चरना विच जुड़ के अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफल और सकारथा कर रहे। अज छोटे कल्लू घारे दा दिन है। अज दे दिन तकरीबन 10 तो 11 हज़ार दे नेड़े ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ खालसे दे सेवादारां दी शहीदी हुई। ये छोटा कल्लू घारा गुरदासपुर जिले विच कानूआण दे इलाके विच होया। ये संभ दा इलाका सी, जंगल सी दूर तक। लाहौर दा नवाब सी यहिया खान। ये दो भरा सन, एक दा नां यहिया खान सी ते दूसरे दा नां शाह नवाज सी। यहिया खान जिहड़ा ये लाहौर दा सूबेदार सी ते जिहड़ा शाह नवाज है ये कसूर ते मुल्तान दे इलाके दा नवाब है। इन्हां कोल इन्हां दे दो एहलकार कलानौर दे रहण वाले खत्तरी सन। एक दा नां सी लखपत राय ते दूजे दा नां सी जसपत राय। जसपत राय शाह नवाज दे कोल ओहदा दीवान सी ते जिहड़ा लखपत राय सी यहिया खान दे कोल इहदा दीवान सी। जसपत राय चलदा चलदा एमनाबाद नगर दे कोल जदों पहुंचिया, एमनाबाद नगर गुरु का खालसा उतरिया होया गुरुद्वारा रोड़ी साहब, जिथे गुरु नानक साहब का पवित्र स्थान है। धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी की तपो भूमि है। रेत अक आहार कर रोड़ां दी गुरकरी बिछाई। ये पवित्र इतिहासक स्थान है। खालसा इत्थे उतरिया होया सी, जोड़ मेला मना रहा, लंगर प्रशादे तैयार हो रहे ने। तो जसपत राय ने आके खालसे नूं भैड़ी शब्दावली भद्दी शब्दावली वरती कि तुसीं ये मेरा इलाका, इत्थों निकल जाओ। ਸਿੰਘਾਂ आख्या जसपत राय लंगर प्रशादा सिंह तैयार करते ने, पुरब मना रहे ने, असी चले जावांगे। पर इन्हें बड़े माड़े शब्द कहे। अखीर फौज लैके इन्हें हमला कर दिता। जदों हमला किया तो उस हमले के दौरान फिर खालसे ने भी अपने हथ विखाए। भाई निबाऊ सिंह नाम के एक योधे ने हल्ला किया। इहदे हाथी दे उत्ते चढ़ के हाथी ते बैठे दी गर्दन ला के धौण धड़ तो वखरी कर दी जसपत राय दी। और सिर लैके सिंह चले गए। जसपत राय दा एक गुरु सी इस इलाके विच, ओहदी बड़ी मानता सी। उहने खालसे नूं मिन्नत तरला कीता भी ओहदा सिर तां दे दिओ। तो ਸਿੰਘਾਂ ने ਉਹਦਾ सिर मोड़ दिता। उत्थे उस इलाके दे विच इहदी मड़ी बनी हुई है जसपत राय दी। वधीकी जसपत राय दी सी गुरु, क्योंकि खालसे ते चढ़ के आया ते फिर ਸਿੰਘਾਂ ने चढ़ के आए दे नाल लड़ाई की, जंग दे दौरान मारिया गया। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ लखपत राय सी ਉਹਨੇ बड़ा गुस्सा खादा भी मेरा भरा ਸਿੰਘਾਂ ने मार दिता है। ये अपने सिर तो पग ला के ते यहिया खान नवाब दे कोल ओहदे पैरां च पग सुट के रोया ते कहंदा पग सिर ते तां धरांगा मुड़ के जे तू मैनू खाना खोखा लिख के देवें कि मैं ਸਿੰਘਾਂ दा खुरा खोज मिटा दें।
खाना खोखा यानी कि मैनू लिखत करके दे कि मैं ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ खुरा खोज मिटा दें। एक कविशर ने बड़ा सोहना छोटा घल्लूघारा गाया। वो सोहनी कविता गांदियां कहंदा खाना खोखा लै दे मैनू मेरे वीर दा कि मैं इन्हां ਸਿੰਘਾਂ दा खुरा खोज मिटाउणा। ਯਹੀਆ खान ने अपनी फौज दे नाल तोरी, लिखत करके दिती कि जाके तू पंथ मिटा दे। लखपत राय ने इन्ना जुल्म किया ਸਿੰਘਾਂ ते, बहुत सारे ਸਿੰਘ पकड़ के घरां विचों शहीद करने शुरू किए। कहंदा ये पंथ जिहड़ा एक खत्तरी ने बनाया सी ते मैं भी खत्तरी हाँ, मैं खत्तरी हाँ ते खत्म कर देंगा इस पंथ नूं। इन्हें पाबंदी ला दी भी किसी ने गुड़ नहीं कहना, क्योंकि गुड़ कहंदे गुरु चेते आउंदा। अनेक प्रकार दीआं धर्म ग्रंथां ते पोथियां नूं पकड़ के इन्हें संस्कार करना शुरू कर दिता। लाहौर दे रहण वाले कुछ पतवंते सज्जण सहजधारी सिंह, जिन्हां विचों दीवान कौड़ा मल जी, दिले राम जी, लखपत राय ने कुछ सिंह घरां चों फड़ के लिआंदे सी कतल करन वास्ते। ते ਸਿੰਘਾਂ इन्हां पतवंते सज्जणा ने जाके आख्या लखपत राय तू हिंदू है ते गुरु के सिखां नूं क्यों मारदा? जो सोमवार ही मस्सिया है, घटो घट अज दे दिन तां कतल ना कर। कहदा मैं तां अज भी करांगा। तू ਸਿੰਘਾਂ दे नाल इहने इहो जिहा वड्डा भारी वैर कमाया, फौज इकट्ठी की, पता लगा कि सिंह काहनूवान की छुंभ दे विच इकत्तर होए ने अपनी जान बचाउण लई। इहने आके काहनूवान दा जिहड़ा इलाका सी जंगल दा आले दुआलिओ अग ला दित्ती। हुण जदों अग लगी ते ਸਿੰਘਾਂ नूं उस छुंभ दे विचों निकलना पैना सी। पंथ दे बड़े बड़े जरनैल उस वेले नाल सन, जिन्हां विचों जथेदार सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया साहब, शुक्र चक्कियां मिसल दे जथेदार चढ़त सिंह जी शुक्र चक्किया जी, माड़ी कंबो रहण दे वाले उथों दे महान योधे भाई सुखा सिंह जी माड़ी कंबोकी वाले, जिन्हां मस्से रंगड़ दा सिर वड्ढिया सी। तो बड़े बड़े जरनैल इन्हां आख्या इत्थे सड़ के मरण दी बजाए इत्थों निकल के बाहर हो के लड़दियां निकल चलीए। लखपत राय पिछे सिंह जेड़े ने चलते चले वहीर समेत वधदे जा रहे ने। पहाड़ वाले पासे नूं जदों वधे ते उधरों पहाड़ीए अगों जेड़े पहाड़ी राजियां दे चेले सी वो ਸਿੰਘਾਂ दे गल आ पए। पिछले पासों लखपत राय फौज लैके आ रहा। एक पासे पहाड़ है, अगले पासे पहाड़ी फौजां ने, खब्बे पासे नाल ब्यास दरिया है ते पिछले पास्यों लखपत राय दियां फौजां ने, यानी कि चारे पास्यों ही ਸਿੰਘਾਂ दा रस्ता बंद है। भाई रतन सिंह भंगू जी कहंदे भी हुण ਸਿੰਘ जाण तां जाण के ते बहुत सारे ਸਿੰਘ दरिया दे विच रुड़ के शहीदियां पा गए, बहुते पहाड़ियां नाल लड़ के शहीदियां पा गए, बहुते कुछ पहाड़ां नूं चढ़ के अपनी जान बचा गए। तो इस घल्लूघारे दे दौरान तकरीबन 11,000 ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀਆਂ शहीदियां होईयां। इस करके नूं घल्लूघारा दिवस कहा जाता है, छोटा घल्लूघारा। 3 घल्लूघारे पंथ विच ने, कि छोटा घल्लूघारा, दूसरा वड्डा घल्लूघारा जिहड़ा इधर मलेरकोटले दे इलाके च कोपरहीड़ दे मैदान विच होया, अबदाली ने हमला किया। तीसरा जून 1984 का घल्लूघारा। तो इस छोटे घल्लूघारे दे दौरान किसी ने 14,000 ਸਿੰਘਾਂ की शहीदी भी लिखी है। एको दिन एडा वड्डा नुकसान ਸਿੰਘਾਂ दा होया, अज तो पहला कदे इस तरह का वड्डा भारी नुकसान खालसे का नहीं सी होया। सरदार सुखा सिंह जी माड़ी कंबोकी वाली दे पट दे उत्ते गोला वज्जा,
ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦੇ ਹੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। तो इस प्रकार इस जंग के दौरान बहुत बड़ा भारी नुकसान होया, पर गुरु का पंथ समा पा के फिर बलवान होया। लखपत राय कुछ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कैद करके लै गया सी। पिंडां नगरां दे विचों आम घरां च रहण वाले ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ भी पकड़ लिया सी। तकरीबन 3000 दे नेड़े ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ नखास चौक दे विच पापी ने शहीद कीते। उधर यहिया खान ये नवाब सी ते मीर मन्नू वो लाहौर ते कब्जा करना चाहता सी। मीर मन्नू दे नाल नवाबी दा काम करन वाले सन दीवान कौड़ा मल जी। खालसा इनू मिठा मल दे नां नाल जानदा, कहंदे तां मिठा मल है। दीवान कौड़ा मल जी ने पंथ दी बड़ी सेवा की। खालसे की मदद दे नाल मीर मन्नू ने यहिए खान नूं सोधिया और लाहौर ते कब्जा किया। ते दीवान कौड़ा मल जी नूं मीर मन्नू ने आख्या भी तू दस तेरी की हुण मदद करा, मैं तेनू की इनाम दियां। तां दीवान कौड़ा मल जी ने कहा भी ये जिहड़ा पापी लखू है ना लखपत राय मेरे हवाले कर दे। ये गिरफ्तार किया होया दीवान कौड़ा मल जी दे हवाले किया। दीवान कौड़ा मल जी दी नक च नकेल पा के खालसे को लैके आए। खालसा जी लो तुहाडा गुनहगार जिहड़ा कहंदा सी भी एक खत्तरी ने पंथ पैदा कीता ते एक खत्तरी पंथ नूं खत्म करेगा। गुड़ कहण ते भी पाबंदी लाउंदा सी, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ है। ਸਿੰਘਾਂ ने ਇਹਨੂੰ उस जगह ते रखिया जिथे विष्टा ते गंदगी सुट्टी जाती। 6 महीने बन के रखिया उत्थे। उस गंदगी दे विच विष्टा दा कीड़ा बन के 6 महीने तड़फ तड़फ के पापी मरिया ते खालसे ने अपना बदला लिया। आज जो छोटे घल्लूघारे दा दिन है, छोटे घल्लूघारे दे दौरान शहीद होए उन्हां समूह शहीदां दे चरनां विच कोटि कोटि प्रणाम ते नमस्कार। ते धन गुरु के लाल ने जिन्हां ने इहो जे औखियां ते बिखड़ियां समयां चों निकल के भी गुरु की सिੱਖੀ नूं तिलांजलि नहीं दित्ती। इहो जिहा समा भी जदों गुड़ कहण ते भी पाबंदी लगी हुई सी, जदों मुੱਲ पए होए सी ਸਿੰਘਾਂ दे सिरां दे, पर धन गुरु के लाल जिन्हां गुरु की सिੱਖੀ दा त्याग नहीं कीता और इहो जे वड्डे नुकसान तो बाद भी चढ़दी कला विच हो के खालसे दी चढ़दी कला वास्ते यतनशील होए। उन्हां समूह ਸਿੰਘਾਂ नूं बारंबार उन्हां दे चरणां ते नमस्कार है। सरदार जस्सा सिंह जी आहलूवालिया साहब जैसे महान जथेदार, चढ़त सिंह जी जैसे महान योधे, जस्सा सिंह रामगढ़िए जैसे महान जरनैल और भाई सुखा सिंह जी जैसे महान योधियां दे चरणां विच कोटि कोटि प्रणाम ते नमस्कार है। लड़ीवार कथा कलगीधर जी दे पावन इतिहास दी आप जी सरवण कर रहे। दसम पिता गुरु कलगीधर पातशाह तख्त सचखंड श्री हजूर साहब विखे बादशाह बहादुर शाह नूं विदा कीता। इत्थे कुछ समय लिए निवास किया। तैयारियां कर रहे ने मेरे गुरुदेव सचखंड जाण दियां। दीवान सजिया होया इन्ने नूं एक पठान पुत्र अपने एक भरा नाल कलगीधर जी दे दरबार विच पुज्जा। चंगी उच्ची लम्मी कद काठी है, हाले चेहरे ते थोड़ा थोड़ा दाड़ा आया, जवानी नाल हाले पूरा शरीर भरिया नहीं होया। ये पठान ने आके सतगुरां नूं मत्था टेकिया। सतगुरां दे सन्मुख बड़े अदब नाल खलो गया। कलगीधर पातशाह जी महाराज जी इहदे बारे इहदे वल वेख के पुछदे, हाँ भाई कौन है, किस देश किस नगर तो आया, किहदा पुत्र ते किहदा पोतरा है, की नां है तेरा,
ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਨਿਮਿਤ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਸੁਨ ਪਠਾਨ ਕੇ ਪੂਤੀ ਉਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੋ ਤੋ ਪੈਦ ਕਾ ਦਾਦ ਹਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰ ਹੈ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਪਦਰ ਕੋ ਸੰਦੇ ਖਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਦੇ ਖਾਨ। ਸੰਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਗੁਲ ਖਾਂ ਮੇਰੋ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੋਲ ਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਤੌਲਾ ਖਾਨ ਹੈ। ਮਰਦ ਪਠਾਨ ਆਪ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਠਾਨ ਮਰਦ ਹਾਂ, ਮਰਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਠਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੋ। ਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਕਰ ਦੂਰ ਮਹਾਨੋ। ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਇਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਾਹਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਜੋ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਮੀਰ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 68। ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੀਰ। ਛੋਟੇ ਮੀਰ ਨਗਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਚਾਕਰ ਪਤਸ਼ਾਹੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਰ ਦਰਬ ਗੁਜ਼ਰ ਨਿਰਭਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਨੀ ਕਹਿ ਕਰ ਮੋਏ ਸਿਖਾਇਓ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਨਨੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਬਰਾਵਰ ਕੋ ਭੇਦ ਬਤਾਇਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਦਿਲ ਜਮਾਲ ਪਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਬੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਜਮਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਗੁਨਾਸ਼ੀ ਗਰ ਪਰ ਹਰਬੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਖਾਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾਂਦੇੜ। ਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਆ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਦਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਨਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਨਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਭਇਓ ਪਾਕ ਮੈਂ ਲਿਓ ਦੀਦਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਹਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਮ ਪੀਰਨ ਕੇ ਪੀਰ ਉਦਾਰਾ, ਹੋਵਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੀਰ, ਪਿਰਾਨ ਪੀਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾਨ ਸਨਮਾਨਾ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਖਾਂ, ਤੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜੀਉ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਯੋ ਸਮੀਪ ਬਿਠਾਵਨ ਠਾਨਾ, ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਆਵਨ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ ਇਥਾਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੋਲਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਦਰਸੋ ਪਰਚੋ ਜਿਮ ਉਰ ਪਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਦਾਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚਿਆ ਕਰ। ਬੈਠਿਓ ਚਤਰ ਘਟੀ ਲਗ ਖਾਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਂ। 4 ਘੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਗੁਲਖਾਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਰ ਉਠਿਓ ਤਰ ਮਸਤਕ ਪਾਨ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਝੁਕ ਸਲਾਮ ਕੀਨੀ ਓਏ ਖਰੇ, ਫਿਰ ਝੁਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਲਾਮ, ਏਦਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਝੁਕ ਕੇ ਗੁਲਖਾਨ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਨ ਬਿਲੋ ਕੇ ਕਰੁਣਾ ਧਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਅਸ਼ਰਫੀ ਬਖਸ਼ਨ ਕੀਨ, 5 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੀਸੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਲੈ ਗੁਲਖਾਨ ਤੇਰਾ ਇਨਾਮ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਲੈ 5 ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਲੇਕਰ ਗੁਲਖਾਨ ਰਖਿਓ ਪੀਨ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ ਸਰੀਰ ਇਹਦਾ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੁੱਸਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਪੁਨ ਚਲ ਗਇਓ ਆਪਨੇ ਥਾਨਾ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਨਨੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਖਾਨਾ, ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਬਖਸ਼ਿਓ ਆਵਤ ਦਰਬ ਬਿਸਾਲਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। 5 ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਨ ਵਜੋਂ। 5 ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 5 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਕਰਿਓ
ਇਮ ਆਓ ਹਮੇਸ਼ੂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰ। ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਮਾਤਾ ਤੈ ਹਰਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੂ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਿਆ ਲੈ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਿਆ ਲੈ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਆਵਣੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਪੈਂਦਿਆ ਲੈ ਜਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਲ ਖਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖੇ। ਇਨਸੇ ਆਦਲੇ ਪੁੰਨ ਚੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲੱਗਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਨ ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਗੁਲ ਖਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਝੁਕ ਸਲਾਮ ਕੋ ਠਾਨਤ ਭਇਓ। ਝੁਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਐ, ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਤੇ ਛਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਦਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੇਰਿਓ ਕਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨੀ ਅਲਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਘੜੀ ਕ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਗੁਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੋਪਰ ਖੇਲ ਲਖੇ ਕੈ ਨਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਗੁਲ ਖਾਨ ਚੌਪੜ ਖੇਡ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਚੌਪੜ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਪੜ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਗੁਲ ਖਾਂ ਚੌਪੜ ਖੇਡ ਲੈਣਾ। ਚੌਪੜ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸੀ, ਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਾਂਗ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਡਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਰਦਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਗੁਲ ਖਾਂ ਚੌਪੜ ਖੇਡ ਲੈਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੁਨ ਕੇ ਕਯੋ ਆਏ ਮਮ ਪਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਚੌਪੜ ਖੇਡਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚੌਪੜ ਖੇਡਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ ਵਿਖੇ ਤੇ ਕੈ ਅਨਵਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਪੜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੇਡੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖੇਡੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਸੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੇਡੇ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੌਪੜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਚੌਪੜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ। ਤਿਸ ਨਿਜ ਮੈਂ ਸੋ ਖੇਲ ਵਿਛਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੌਪੜ ਦਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਲ ਕੰਚਨ ਕੇ ਚੂਨੀ ਜਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਲ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ।
ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਚੌਪੜ ਹਨ। ਤਿਮਹੀ ਨਰਦ ਜਗਮਗਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਲੇ ਦਾਵ ਡਲ ਕੋ ਛਿਤ ਮੇਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਨਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਪਰਚੇ ਇੱਕ ਦੋਏ ਬਾਜੀ ਖੇਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਜੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਜੀਆਂ ਖੇਡ ਕੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਦੋ ਬਾਜੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਦਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ। ਬੌਰ ਬਾਰਤਾ ਗੁਰੂ ਚਲਾਈ। ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਬਾਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਰਤਾ ਚਲਾਈ ਪੁਰਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਾਪ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗੁਲਖਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਤਾ ਚਲਾਈ। ਕਬ ਤੇ ਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਗੁਲਖਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ? ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟ ਕਬ ਕੇ ਤੁਮ ਰਹੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਿਤਕ ਦਰਬ ਕੋ ਤੈ ਤੇ ਲਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਕਰ ਜੋਰ ਪਠਾਨ ਬਖਾਨੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਲਖਾਂ ਬੋਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਕੀ ਲਗੀ ਮਹਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਹਾਲੇ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਮਮ ਜਨਨੀ ਸਭ ਭਨਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਆਪ ਕੇ ਸੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪ ਮਿਲਿਓ ਮਮ ਦਾਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ ਕਥਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਗੁਰ ਸੰਗ ਬਾਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਰਿਓ ਜੁੱਧ ਮੈਂ ਸੋ ਤਤਕਾਲਾ। ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਰਿਓ ਤਨ ਲਿਓ ਬਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਧੇ ਖਾਨ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਰਤ ਚਾਕਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਕੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਪੁਨ ਅਵਰੰਗ ਮੇਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਨ ਬੈਤੇ ਪਿਤ ਮਰ ਗਇਓ। ਔਰੰਗੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਕਰ ਪੁਨ ਤਿਮਤੀ ਪਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਿਓ ਪ੍ਰਥਮ ਦਰਮਾਹੋ ਜੇਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਰਮਾਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਤੇ ਰਹੇ ਸਦਾਮ ਤੇਤਾ। ਉਨਾ ਹੀ ਧਨ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਤਕ ਸਮੇਂ ਇਮ ਕੈਤ ਬਿਤਾਇਓ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਉਠ ਸਲਾਮ ਇਤ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਪੜ ਖੇਡ ਹਟੇ ਸਨ, ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। 5 ਰੁਪਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਪ ਨੂੰ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਲਖਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਈਏ ਦਿਓ। 5 ਰੁਪਈਏ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਲਖਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਏ। ਲੈ ਇਨਾਮ ਗਮਨਿਓ ਹਰ ਖਾਏ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲਖਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਸਿੰਘਨ ਪਰਖਿਓ ਗੁਰ ਕੋ ਖਿਆਲੂ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਖਿਆਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਚੌਪੜ ਖੇਡੇ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੁਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਪੜ ਖੇਡਣਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ। ਬਾਤ ਵਿਪਰਜੈ ਕਰਤ ਬਿਸਾਲੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਪਰਜਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਭੇ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤਿਲ ਲੱਗਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਪੜ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਬੇਵਸਾਈ ਕਰ ਦੇਣ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਾਲ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਅਸਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਤਵ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਰਕ ਲਖੋ ਰਿਪ ਤੁਮੇ ਉਚਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਆਇਸ ਅਚਲ ਆਪ ਕੀ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਚਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਮੋੜ ਹੈ। ਜਥਾ ਬਾਯੂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਵਾਯੂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ, ਧਰਤੀ ਅਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਇਹ ਖਾਨ ਆਪ ਸਨਮਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖਾਨ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌਪੜ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਰ ਸਨੇਹ ਮਹਾਨਾ। ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੱਲ 5 ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੌਪੜ ਖੇਲਤ ਦੇ ਤੇ ਨਾਮੋ। ਚੌਪੜ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੁਖ ਕਰ ਮਾਨੋ ਤਾਈ ਸਲਾਮੋ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਲਾਮ ਵੀ ਬੜੀ ਮੰਨਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਲਾਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੰਸੇ ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਕਹਿ ਹੋਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਉ ਸੁਭਾਵ ਆਪ ਕੋ ਜੋਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਹਸੇ ਤਬੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਏ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਆਖਿਆ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅੰਗ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਸਲਾਮ ਮੰਨਦੇ ਉਹਦੀ, ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਦਰ ਸਭ ਸਨ ਕੀਨ ਬਖਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੋਲੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਯੋਗ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੋਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਹਿਵਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲੇ, ਸੁਨੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ
ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਿਓ ਇਸੀ ਕੇ ਹਾਥ ਉਦਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਹੱਥੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਣਾ ਲੋੜਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸਕੋ ਦਾਦਾ ਸੂਰਮਾ ਬਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ। ਸਿੰਘੋ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਬਲੀ ਸੀ। ਗੁਰ ਨਿਜ ਟਿਗ ਰਾਖੇ ਓ ਬਿਦ ਭਲੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ। ਤੇ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇਦਾਂ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਟਾ ਕਰ ਜੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਗਏ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਵੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਾ 2-3 ਕਿਲੋ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਕਸਰਤ ਕਰਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਲ ਪਰਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਝਟਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਗਲੀਆਂ ਫੇਰਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਮੁੰਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਧਰ ਡੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲਟਕ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੁੰਗਲੀਆਂ ਫੇਰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਗਲੀਆਂ ਫੇਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੋਏ ਪੈ ਜਾਣੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ। ਝੋਟੇ 2 ਸਾਨ ਭਿੜਦੇ ਹੋਣੇ, ਭਿੜਦੇ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ 2 ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਨਾ ਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਾਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਢਾਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਪਾੜ ਦੇਣੀ ਢਾਲ। ਅਸ਼ਰਫੀ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰ ਵਟੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਣੀ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਲ ਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਰਜ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡਣੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਟਕ ਮਾਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਬਲ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਬਲ ਵਿਖਾ ਲੈਣਾ, ਹੰਬ ਲੈਣਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਬਾਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਤੇ ਮਾਣ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਹੱਥ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ 2 ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਕਰਕੇ ਵਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਰਬਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਵਿਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹੀ 10ਵੇਂ ਨੇ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਜੋ ਤੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਦਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਗਈ ਜੰਗ ਕੀ ਅਧਿਕ ਵਡਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਸਿਖਾਏ ਸਨ। ਤਿਸਈ ਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚਲਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚਲਾਣੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦਿਆ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੀਝ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਨੇ ਵਗਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਭਰਨੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕਰ ਹਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਜਨੇਊ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੀਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਨੇਊ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕਲਮਾ। ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰੀ ਕਲਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਾ ਨਾ ਦੋ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਪੱਟ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗਮਈ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਪਜੀ ਮਨ ਹਮ ਕਰੁਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵਡੇਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੁਣਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਪਇਓ ਸਨੇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਲ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ-ਗੱਲ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੁਣਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਮਕੈ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਸੰਤੋਸ਼ਾ, ਇਦਾਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਸਨ ਕੇ ਭਰੋਸ ਬਿਨ ਦੋਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਲਖੇ ਨ ਜਾਏ ਚਰਿਤ ਜਿਨ ਰੂਰੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਰਿਤ ਨੇ, ਕੌਤਕ ਨੇ, ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੁਖ ਦਾਰਿਦ ਹਰਤਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਲਿੱਦਰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਿਸਾ ਪਰੀ ਕੀਏ ਖਾਨ ਅਰਪਾਨਾ, ਰਾਤ ਹੋਈ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਸੁਪਤ ਜਤਾ ਸੁਖ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਿਆਂ ਸੁਖਾਸਣਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਤ ਤੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨੇ, ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦ ਆਤਮ ਮੈਂ ਲਾਇਸ ਧਿਆਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਕਰ ਉਦੈ ਭਇਓ ਨਭ ਜਬੇ, ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋਇਆ, ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਬਿਕਸੇ ਤਬੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਕਮਲ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਕੋ ਅੰਗ ਸਜਾਏ, ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਸਜਾਏ। ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਵਾ ਜਾਮ ਦਿਨ ਚੜੇ ਆਹਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਵਾ ਕੁ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਧਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰਤੇ ਆਰਾਮੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਲਦਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਤ ਹੈ ਫੇਰ, ਔਰ ਧਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਰਦਾਈਆਂ ਦੇ ਰਗੜੇ ਲੱਗਦੇ ਐ, ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਦਾਈ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ
ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਗੁਲ ਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘਟ ਮਰੈ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘਟ ਮਰੈ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘਟ ਮਰੈ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਘਟ ਮਰੈ। ਕਬਹੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ, ਕਬਹੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ, ਕਬੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ, ਕਬੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਪੁਰਨ ਹੈ ਸਰਬਮੈ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਦਾ ਬਵੇਕ। ਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ, ਸੰਤ ਹੈ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਠਾਕੁਰ ਹਾਂ ਦਾਸਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਰਾਖੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰੋਏ। ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਆਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ 5:15 ਤੋਂ 6:15 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।